खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें कि तुसीं पहले 2 एपीसोडां दे विच देखिया कि असीं सिख इतिहास दे विचों बेबे नानकी जी ते माता खीवी जी दे बारे कुछ ना कुछ आप जी नूं जानकारी देण दी कोशिश कीती ते अज असीं तीजा एपीसोड लैके आप जी दी सेवा दे विच हाज़र होए हां, जो हिस्ट्री दे पन्नियां दे विच एक होर महान बीबी दे नाम होएगा। अज असीं पहुंचे हां बाबा संघ गुरुद्वारा साहिब, जिथे ये एपीसोड फिल्माया जाएगा ते तुहाडे तक पहुंचाया जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देख रहे सारे ही दर्शकों नूं प्यार ते सत्कार दे नाल परवान होवे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें मैं तुहानूं पहलां ही दस्सिया कि असीं पहुंचे अज बाबा संघ गुरुद्वारा साहिब जो बर्मिंघम दे विच है। बाबा संघ जी गुरु अर्जन साहिब जी दे वेले दे सिख होए ने ते उन्हां ते बड़ी महाराज दी किरपा हुई है ते उन्हां दे नां दे उपर जिथे पंजाब दे विच भी गुरुद्वारे बने ने उत्थे इत्थे भी उन्हां दी याद दे विच इह गुरुद्वारा साहिब बनाया गया, जिथे अज अकाल चैनल दी टीम पहुंची है प्रोग्राम लैके सो क्यों मंदा आखी है। तो क्योंकि पिछले 2 एपीसोड के दौरान असी कोशिश की है कि बीबी नानकी ते माता खीवी जी बारे आप जी नूं कुछ ना कुछ दसिया जाए तो अज इतिहास का पन्ना एक होर पलटीए तो एक होर बहुत ही महान बीबी साडे सामने आउंदी है, जो ने बीबी भानी जी, जो एक सचमुच अजिही शख्सियत ने जिन्हां दे अगे सिर बार बार निवदा झुकदा है, बार बार नमस्कारां करन नूं जी करदा है। इहो जी महान बेटी, महान मां, महान दादी पड़दादी, हर रिश्ते दे विच उन्हां ने जान पा दित्ती है, रूह फूक दित्ती है। कदे भी किसी भी तरह के रिश्ते तो उन्होंने कन्नी नहीं कतराई, हर एक रिश्ता बखूबी निभाया है। जिमें कि तुसी जानते हो साहिब सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी ते माता मनसा देवी जी के गृह विखे बासर के गिल्ला पिंड दे विच 1534 ईस्वी दे विच बीबी भानी जी का जन्म होया है। गुरु अमरदास साहब जी के गृह विखे 4 बच्चे होए ने, 2 पुत्र ते 2 पुत्रियां, मोहन जी ते मोहरी जी, बीबी दानी जी ते बीबी भानी जी। सारियां दे नालों ही बीबी भानी जी का सुभाव बड़ा ही वखरा है। बचपन तो ही जो बाणी दे नाल जुड़े हुए ने, जो सुभाव दे विच सादगी लई बैठे ने, एक आत्म विश्वास दे नाल भरपूर लड़की है, जो सेवा ते सिमरन नूं जिंदगी का आधार मनदी है। हर एक काम अपने माता पिता दे कहे अनुसार करदी है, जो अपनियां सहेलियां दे नाल जिमें कि बच्चे खेलते ने, जो खेलन भी जाती है तां भी उत्थे बाणी दीयां गल्लां करदी है। कहंदे ने एक वारी एक अमीर सिख उहदे लई वधिया सोने चांदी नाल कढ़े हुए कपड़े लेके आया कि गुरु दी बेटी होवे, इन्ना सादा लिबास, तैनूं भी वधिया कपड़े पाउणे चाहीदे ने पुत्री। पर बीबी जी ने बड़ा ही भावपूरत जवाब दिता ते कहा कि भाई साहब जी, सिख बीबियां नूं सादे लिबास ही शोभा दिंदे ने, मैनूं इन्हां गहणियां दी, इस सोने चांदी दी कढ़े हुए कपड़ियां दी जरूरत नहीं है। ये पैसे गुरु के लंगर दे विच वरतों लई लिआंदे जा सकदे ने, जिथे कि लोड़वंदां दी लोड़ पूरी होवे।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਤ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸੰਜਮੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। 1554 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਜੋਗ ਵਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਬੜੀ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਰੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦੇ ਕੇ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਜੱਜ ਨੇ, ਕਾਜੀ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁੱਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਧੁਰੰਤਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲਿਆ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਦੀ, ਲੜਕੇ ਹੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਡਗੋਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ 5-5 ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਰਗਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਥਾ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਪਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 3 ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਰਖਾਲੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਬਿਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਜੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਵਿਰਕਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁਜੋਗ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਨੈਕਸਟ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਜਲੀਆਂ ਭੁੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਆਕਤ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਆਣਪ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਹਲੀਮੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾਪਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆਕਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਤਿਨ ਸਿਓ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਪਰ ਮਜਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਲਈ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਸਤਾਨਾਪਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁੱਕੇ ਛੋਲੇ ਤੱਕ ਚੱਬ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਦਸਬੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਾਂਭੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਲੀਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਸ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਤੇ ਇਸ ਆਸੀਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਕਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੇਰੀ ਰਗ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਮੇਰੀ ਖਲੜੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਲੋਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਕਦੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਂ ਧਰਮਣ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਟਣਗੇ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ, ਚੰਗੀ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਉਲਾਂਭਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚੰਗਾ ਵਰ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੋੜੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਬੜੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁਖੀਆਂ ਤੇ ਦਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
उन्होंने कदे भी पिछे मुड़ के नहीं देखा, ये गुमान नहीं दिखाया कि मैं एडे वड्डे घराणे दे नाल संबंधित हाँ, गुरु दी बेटी हाँ, ते मैनू तां लोकी आके नमस्कारां करन, मैनू तां मत्थे टेकण, मैं दूजियां तो सेवा करवावां, मैं किसी दी सेवा क्यों करा? नहीं, वो तां अपने नित कर्म तो वेले होके अमृत वेले तो ही बाणी नाल जुड़ जांदे सी। पाठ सिमरन सिर्फ करदे नहीं बल्कि उहदे मुताबिक चलदे ने ते दूजियां नूं चलण दी प्रेरणा दिंदे ने। ਜਦੋਂ गुरु अर्जन साहब जी नूं तत्तियां तवियां ते बिठाउण दे हुक्म हो गए ने, प्रिथी चंद ते होर जिहड़ियां साजिशां ने वो चलियां ने, जहांगीर ने जदों देखिया कि सारे ही हिंदू सिख मुसलमान ने जिहड़ी चंगी रिया है वो गुरु अर्जन साहब जी दे कोल जा रही है, सिख बन रही है, उन्हां दी सिक्ख्या उपर चल रही है, तो उन्हें खतरा पैदा हो गया। ते इस करके गुरु अर्जन साहब जी नूं शहीद करन दा हुक्म हो गया है। पर बीबी भानी जी, माता भानी जी डोले जां घबराए नहीं, उन्होंने वैण नहीं पाए, कीरने नहीं पाए, बल्कि आप भी भाणे नूं मिठा करके मन्निया ते होरनां नूं भी यही कहा कि भाणे नूं मिठा करके मन्नो। ये जिहड़ी शहीदी है ये रंग लैके आएगी, ये शहीदी है आउण वाले समय दे विच पता लगेगा कि इहदे नतीजे की निकलदे ने। गुरु अर्जन साहब जी नूं तत्तियां तवियां ते बिठाया, सड़दी बलदी रेत सीस दे विच पाई है, अखीर दे विच रावी दरिया च रोड़ दिता गया है। ये सारा बिरतांत भाई गुरदास जी, बाबा बुढ़ा जी ते बाकी गुरसिखां ने बीबी जी नूं, माता जी नूं आके सुनाया है। पर उन्होंने वाहिगुरू दा जाप ही कीता है, सिमरन ही कीता है, अरदास ही कीती है कि जिद्दां गुरु अर्जन साहब जी ने भाणे नूं मिठा करके मन्निया असीं भी मन सकीए। गुरु अर्जन साहब अपनी माता का किन्ना सत्कार करते हैं, उदाहरण मिलती है इतिहास के विच, टूक मात्र एग्जाम्पल्स ने, पर सानू इहदे तो बहुत कुछ पता चलता है। वो जदों लाहौर नूं जाण लगे ने 1606 ईस्वी च जदों उन्हां दी शहीदी हुई है, तो उन्होंने जदों भाई गुरदास जी बाबा बुढ़ा जी दे नाल भी गलबात की है, सेवा संभाली है हरमंदर साहब की, तो यही कि हर एक कारज दे विच माता जी नूं पुछना, इन्हां दी सलाह लेके ही कोई काम करना, यही है इज्जत, यही है सत्कार एक इस्त्री का, एक मां का सिख धर्म दे विच जां सिख समाज दे विच। बीबी भानी दे नां ते जमीन तक खरीदी गई है। उन्हां जमानिਆਂ च जदों औरत नूं खुद एक वस्तु समझिया जांदा सी, वेचिया ते खरीदिया जा सकदा सी, उन्हां नूं पर्दे दे अंदर रखिया जांदा सी, बाहर निकलण ते मनाही है, वो पढ़ लिख नहीं सकती, वो कोई चंगा काम नहीं कर सकती, किसी को अगवाई देना तो दूर की गल है, वो तो खुले मुँह बाहर ही नहीं आ सकती है। जे उहदे पति की मौत हो गई, भावें हले अणविआही है, मतलब कि अंगेजमेंट हुई है, मंगनी हुई है, जां यह है कि वह हले चंगी तरह विआह दे विच जाके रची वसी भी नहीं, अपने सहुरे घर गई भी नहीं, ते पर फिर भी उन्होंने उहदे पति दे नाल ही जिंदा जलाया जाता सी। कई बारी बहुत छोटे छोटियां बच्चियां जिन्हां नूं पता ही नहीं कि विआह चीज़ की है, गुड्डे गुड्डी का खेल, जे उहदे पति की किसी तरीके बीमारी नाल मौत हो गई, उन्होंने भी रोंदियां चीखदियां नूं चुक के चिखा च सुट देना है। इहो जे हालात सी औरत दे बद तो बदतर। पर गुरु साहब ने सानू जो सत्कार दिता है, जो मान दिता है, जो अहुदा दिता है, इनू भुलीए ना, इनू विसारीए ना। असी भी अपने अंदर एहसास लैके चलीए कि जे सतगुरां ने साडे ते इन्नी कृपा की, इन्नी बख्शिश की है, सिख इतिहास गुर इतिहास नूं जदों पढ़दे हां वाचदे हां तां एक एक पन्ना जदों अखां अगे आउंदा है तां दंग रह जाईदा है। इन्ना सत्कार, इन्ना मान इस निमाणी औरत नूं जिन्हों कदे किसी ने इंसान समझिया ही नहीं सी, जिन्हों गुत्त पिछे मत वाली कहा सी, जिन्हों बघियाड़ी कहा जाता सी, जिन्हों मर्द नूं कुराहे पाउण वाली कहा जाता सी, जिन्हों कहा जाता सी कि इहदे च तां रूह ही नहीं हुंदी। ते सतगुरां ने इन्नियां बख्शिशां कीतियां तां जिहड़ियां बीबियां ने उन्हां ने भी कदे पिठ नहीं विखाई, उन्होंने भी हर काम दे विच अगे होके हिस्सा लिया। अज ताही तां अरदास दे विच जदों असी हथ जोड़ के ये गल करदे हां कि जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटवाए, खोपरियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चीरे गए, गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिक्खी केसां स्वासां संग निभाही, तिन्हां दी कुर्बानियां दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। तां सिर्फ ਸਿੰਘ ही नहीं,
ਨਾਲ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭਾਵ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੁਜੋਗ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਚਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤੜਕ ਭੜਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਸੰਜਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਇਸ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੰਨੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਓ ਸੰਜਮ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈਏ ਨਾ, ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਲਚ, ਡਰਾਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੱਕਾਚੌਂਧ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਥਿੜਕਾਂਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡੋਲਾਂਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਵਾਂਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਜੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਵਿਚਾਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਬੀਬੀਓ ਉੱਠੋ, ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵਾਂਗ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਭਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਥ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੱਜੇ ਨਾ। ਡਿਵੋਰਸ ਜਾਂ ਤਲਾਕ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਆਪ ਕਦੀ ਭਟਕੇ ਨਾ। ਸੋ ਆਓ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਖੂਹ ਲਗਵਾਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ
कि असी भी उस विरसे दियां उस बीबी दे पाए पूरनिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ उस विरसे दियां मालक ਆਂ ਤੇ ਬਣਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਉਲਾਮਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। इन्ना कहती हुई मैं खिमा दी जाचकां जी होइयां भुलां चुकां गलतियां दे लई माफ़ कर देना, क्योंकि भुल्लण अंदर सब को अभुल गुरु करतार। अगले एपीसोड दे विच अगले प्रोग्राम दे विच एक होर इतिहास के पन्नियां दे विच समेटे हुई बीबी दे बारे आप जी दे नाल जानकारी सांझी करन दा यतन करांगी। अकाल चैनल नूं इसे तरह आप जी जबरदस्त hungaरा दिंदे रहो, साथ दिंदे रहो। तुहाडे साथ दी उड़ीक दे विच अकाल चैनल हमेशा तुहाडी सेवा दे विच लग्या रहेगा ते उम्मीद करते हैं कि आप जी इसे तरह साथ दिंदे रहो। फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप वड्डे भागां वाले हो जो अज दा प्रसंग आप जी ने पंथ दी महान प्रचारक बीबी नवदीप कौर कोलों बीबी भानी जी बारे सरवण किया है। सो इस प्रसंग तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ कि माता पिता की सेवा करन दे नाल सानू की प्राप्ति मिलती है। जिमें बीबी भानी ने पिता जी की सेवा की तां धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने खुश हो के कहा कि बेटा असी तेरी सेवा तो प्रसन्न हाँ ते तू जो कुछ मंगना है अज मंग ला। ते बीबी भानी ने पिता जी धन गुरु अमरदास पातशाह जी नूं आख्या कि गुरगद्दी मेरी झोली दे विच पा दिओ। धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने आख्या कि इस गद्दी दे विच बहुत कठिनाइयां ने, बहुत दुख सहने पैणगे। तां बीबी भानी ने आख्या मैं सारे दुख झल लांगी, लेकिन जिहड़ी गुरगद्दी है वो घर दे विच रहनी चाहिदी है। ते इह वार धन गुरु अमरदास पातशाह जी तो बीबी भानी ने प्राप्त किया। मेरा कहण तो भाव यह है कि माता पिता की सेवा करन दे नाल सानू की कुछ नहीं प्राप्त हो सकता, पर धन गुरु रामदास पातशाह जी दे वचन हन, काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने वडीरे तुम हो तिन स्यों झगरत पाप। जिहड़ा माता पिता दे नाल झगड़ा करदा है बच्चा, धन गुरु रामदास पातशाह कहंदे हन ਉਹਦੇ नाल दा पाप होर है ही कोई नहीं। सो मैं बीबी नवदीप कौर दा बहुत धन्नवादी हाँ जिन्हां ने गुरु घर बाबा संग समैथ विखे आण के ये प्रसंग आप जी नूं सरवण करवाया है। सो असीं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बीबी नवदीप कौर दा और अकाल चैनल दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हाँ जिन्हां ने आण के इत्थे ये प्रसंग रिकॉर्डिंग करके सिख संगतां नूं सरवण करवाया है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।